سب سے پہلے بات ہوگی کراچی کی، اور کراچی کی طرح سندھ کے دیگر شہروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ندی نالوں میں طغیانی سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکین در بدر ہیں۔ لوگ گھروں میں محصور ہونے کے بعد پاک فوج نے امدادی سرگرمیاں سنبھال لی ہیں۔ پانی میں پھنسے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ متاثرین عوامی نمائندوں سے نالاں بھی نظر آتے ہیں۔ بارش ہوئی ہے اور جو یعنی کہ 2 دن کے بعد جو ہے پاک فوج آئی ہے، آرمی آئی ہے، انہوں نے پاک فوج نے جو ہے ہمارے کو نکالا ہے، انہوں نے مدد کری ہے۔ سارے گھر ڈوبے پڑے ہیں، دوسری بات یہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، لوگ بیمار پڑے ہیں، ماں بیٹیاں بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سر پکڑ کے کوئی امداد نہیں ہے۔ یہاں پہ صبح آرمی آئی ہے، لوگوں نے ماشاءاللہ انہوں نے ناشتہ دیا ہے تو کچھ پیٹ بھرا ہے لوگوں کا۔ نہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ۔ آج یہ لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ باہر نکلیں، کچھ بچوں کی دوائی وغیرہ، کچھ کھانے پینے کی چیز لے سکتے ہیں۔ غریب آدمی مر رہے ہیں، ووٹ تو لینے کے لیے سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے ادھر ہمارے پاس۔ دادو شہر کا نقشہ بھی بارشوں کے بعد بدل گیا ہے۔ اہم شاہراہیں، کاروباری مراکز اور گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع ہے۔ مزدور آباد، شاہانی، اسٹیشن روڈ، نیو چوک، غریب آباد اور شہباز کالونی سمیت شہر کے مختلف علاقے بارش اور سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ اسٹیشن روڈ دادو کا کاروباری روڈ ہے، مین روڈ ہے، یہاں پر یہ دادو کا دل مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ نااہل ہو چکی ہے، خاموش ہے، کوئی یہاں پر پانی نکالنے والا نہیں ہے۔ ناکارہ ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے نہ صرف بارش کا پانی جمع ہوا ہے، یہ گندی نالیوں کا پانی بھی، گٹروں کا پانی باہر نکل آیا ہے جو سارے روڈ کو ڈبو دیا ہے۔ اور یہ جو مین روڈ ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا جو پیچھے غریب آباد کو ملاتا ہے، ہمیں بہت تکلیف ہے آنے جانے میں۔ یہ سارا بارش کا پانی ہے اور نالیوں اور ان کا پانی ابھی تک کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ سوات، اپر چترال، شاہگرام، تیرات کے ندی نالوں میں طغیانی کے بعد سیلابی ریلوں سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ موسلادھار بارش سے کوہستان میں بھی تباہی ہوئی۔ سیلابی ریلا 19 گھروں کو بہا کر لے گیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ سوات میں بھی بارش کے بعد برساتی نالے میں 3 مکان بہہ گئے۔ مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بی بی نانی پل بارشوں سے تباہ ہوا۔ امدادی ٹیمیں صوبے کے مختلف اضلاع میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ ترجمان لیاقت شہوانی کے مطابق امدادی کاروائیوں کے لیے اونٹ، ہیلی کاپٹر اور کشتیاں استعمال کر رہے ہیں۔ قائد کے شہر میں برسنے والے بادل نے حکام کو جھنجھوڑ ڈالا۔ گزشتہ روز کی بارش سے پورا شہر ہل گیا۔ آخر اسپیل نے مزید کام کرنے کا احساس دلایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق سے مل کر شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ شہریوں کو ہونے والے نقصان پر صوبائی حکومت نے اہم اعلان کر دیا۔ موسلادھار بارش، تباہی اور بربادی کے بعد حکام جاگ گئے۔ سندھ حکومت شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے وفاق سے مدد لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اعلان کر دیا۔ اسیسمنٹ کرا کے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ان کے سامنے بھی عرض رکھیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کل رات کو بات کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پوری مدد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گفتگو کے دوران کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی بتا دیا۔ سرجانی میں 195 ملی میٹرز ہوئی ہے، نارتھ کراچی میں 167 ملی میٹرز ہوئی ہے، یعنی کہ پوری کراچی میں اگر آپ ایوریج لگائیں تو ایک 24 گھنٹے کے پیریڈ میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش پورے شہر میں ہوئی ہے۔ موسلادھار بارش کے بعد پانی میں ڈوبنے اور دیواریں گرنے سمیت دیگر حادثات میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ 6 جولائی سے اب تک کراچی سمیت سندھ بھر میں ہونے والی اموات کے اعداد و شمار بھی بتا دیے۔ یہ جو ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں پورے سندھ میں 80، 47 کراچی، 10 حیدرآباد ڈویژن، میرے پاس ڈویژن وائز نمبرز ہیں، پوری ڈیٹیلز بھی ہیں۔ شہید بھی نذیر آباد میں 5، میرپور خاص میں 11، سکھر میں 1، لاڑکانہ میں 6 یہ جانیں لوگوں کی ضائع ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے شدید متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات اور دیگر سہولیات کا ذکر بھی کیا۔ ہم نے لوگوں کو ری سیٹل ضرور کرنا پڑے گا۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوئے تو بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن حکومت کمفرٹیبل تھی کہ ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن کل کی بارش نے کافی ہمیں جو ہے اور احساس دلایا کہ نہیں ابھی اور بہت کچھ کام کرنا۔ سید مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں بارشوں سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی جائے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के शहरियों की मुश्किलात का अंदाजा है, मसले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है, हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम विफाकी इदारों को हिदायत दे दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने इजलास को कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सिंध और कराची के अवाम की तरक्याती जरूरियात और दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। सीवरेज, निकासियाब और पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से जामे प्लान तश्कील दिया जा रहा है। जामे प्लान की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जा रही है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम विफाकी इदारों को हिदायत दे दी गई है। कराची शहर में तूफानी बारिशों के बाद मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ हम कदम हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 32 मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। समंदर किनारे आबाद शहर में एक और समंदर बनने के बाद सूरत हाल अबतर है। बारिश के पानी से मुतासिर अफराद को रिलीफ फराहम करने सिविल इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज भी पेश है। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सुरजानी टाउन, कय्यूमाबाद और सादी टाउन में आर्मी की 3 मोबाइल हॉस्पिटल कायम किए गए हैं। इसके अलावा मुतासिर अफराद के लिए 56 रिलीफ कैंप कायम हुए हैं। कराची के 9 मुख्तलिफ मकामात पर नकासियात के लिए काम किया गया है। पाक फौज के जवान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बारिश से मुतासिर अफराद को तिब्बी इमदाद देने के लिए सुरजानी टाउन में 50 बेड्स का हॉस्पिटल कायम किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद, बदीन और दादू में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कुदरती आफात से निमटने का कौमी इदारा कराची में बारिश से मुतासिरा इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक फौज सिविल इंतजामिया के ताउन से बारिश से मुतासिरा इलाकों में नकासियाब और बहाली के ऑपरेशन का काम सर अंजाम दे रही है। तर्जुमान के मुताबिक NDMA ने बारिश से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए 3000 खैमे सिंध हुकूमत के हवाले किए हैं। की नाअहली के सबब बाराने रहमत कराची वालों के लिए मुसलसल ज़हमत बन गई। सड़कें, गलियां, मकानात, कोई जगह नहीं जो सैलाबी पानी से महफूज हो। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 47 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बरसते बादलों ने कराची वालों पर कहर ढा दिया। सैलाबी रेले शहरियों के साजो सामान के साथ कीमती जाने भी निकलने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल नाले में एक शख्स डूबकर जान की बाजी हार गया। पंजाब चौरंगी अंडरपास और कोरंगी क्रॉसिंग नदी से भी 2 अफराद की लाशें बरामद हुई। लियाकताबाद B1 एरिया, गुलबहार, डिफेंस, माड़ीपुर, शाह फैसल, गड्डाप और कोरंगी सनती एरिया में 8 अफराद डूबकर जान बहाक हो गए। फैरोजाबाद, नबी बख्श और कटी पहाड़ी के करीब दीवार गिरने के वाकयात में 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। तारक रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से नौजवान जान से गया। सखन रेडी गोड में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। गुज़श्ता रोज गुलस्तान साइमा स्क्वायर 1 में दीवार गिरने से 4 बच्चे और 3 खवातीन जान बहक हो गई। महमूदाबाद टीपू सुल्तान में घर में पानी भरने से 40 साला खातून डूबकर जान बहक हो गई। बरसाती पानी में लोगों का कीमती साजो सामान भी बह गया। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बरसाती रेले की नजर हो गयी। शहर कायद में बारिशों के हालिया स्पेल का जोर टूट गया। नए स्पेल का अलर्ट जारी है। इतवार और सोमवार को एक बार फिर से बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशें जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल का खतरा मंडराने लगा। डायरेक्टर महकमा मौसमात डॉक्टर खालिद मलिक की सच न्यूज से गुफ्तगू। काफ़ी हद तक इसमें कमी आ जाएगी और ये सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कल सैटरडे जो है वो तो हमारे जो कराची के वेस्ट पे हैं, ईस्ट पे एरियाज हैं, जैसे ठट्ठा है, बदीन है, सांगड़ है, इन एरियाज में रेन होने के चांसेस हैं, लेकिन वो कराची को हिट नहीं करेंगे। बट इसी को जब हम एक्सेंचुएट करेंगे, बढ़ेगा ये सिस्टम, तो फिर ये संडे और मंडे को 2 दिन जो है वो कराची पे फिर मॉडरेट रेन हो सकती है, जिसकी वजह से वो एरियाज और जो है वो पानी उनमें और जमा होने के चांसेस। दरिया चिनाब और दरिया झेलम की जो पोजीशन है उसमें हम मीडियम टू हाई की तरफ जा रहे हैं और जो आउटफ्लो है वो मोर देन 200,000 क्यूसिक्स है। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ता है तो सूरत हाल खराब हो सकती है। सिंध के बाद पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके।
दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। बारिशों से तबाही। लाहौर में बंद रोड पर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जहां भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। जहां भाग होने वालों की शनाख्त 24 साला अजमत और 40 साला खलील के नाम से हुई है। वजीराबाद के नवाही कस्बा सोहदरा में मूसलाधार बारिश के बाद मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जहां भाग जबकि मां जख्मी हो गई। कसूर के इलाके कोट राधाकृष्ण में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां भाग अफराद में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह 1,08,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुमकिन सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मलिका बस्तियों को फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत 2 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सरबरा ओमनी ग्रुप अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2 सितंबर को अनवर मजीद जमानत केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद बेंच में शामिल हैं। अनवर मजीद जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, जिस पर अनवर मजीद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया नैब की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। मुलजिम सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर अमल दरामद किया जाए। रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया, नैब तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली आइंदा समाअत पर पेश हों। शहबाज शरीफ समेत दीगर तमाम मुल्जिमान 10 सितंबर को अदालत में पेश होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए 8 हफ्तों के बाद पहली बार चीनी की कीमतों में 96 पैसे फी किलो की मामूली कमी की खबर है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी हो गई है। शुमारियात ब्यूरो के हफ्तावार महंगाई के अदाद और शुमार जारी। चीनी की औसतन कीमत 96 पैसे की मामूली कमी के बाद 95 रुपए 11 पैसे से लेकर 96 रुपए 7 पैसे फी किलो तक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला भी 4 रुपए सस्ता हुआ, जबकि रवां हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.14% की कमी रिकॉर्ड की गई। शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते में 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 3 और प्याज 2 रुपए फी किलो तक महंगे हुए, जबकि आलू, दाल मसूर, चना, मूंग दाल, माश भी महंगी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 11 अशिया जरूरिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। रवां हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी, LPG, अंडे, गंदम का आटा सस्ता हुआ। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक ताज़ा दूध, दही और घी की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रवां हफ्ते के दौरान 28 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा और इसी तरह से महंगाई की मजमूई शरह 8.39% हो गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें होंगी और अब जिक्र फौज हुसैनी के अलमदार का। आज हजरत अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। 8 मुहर्रम मंसूब है हजरत अली अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में अपना अलमदार बनाया। आज जगह जगह इसी अलमदारे हुसैनी की याद मनाई जा रही है। अज़ादार 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास से मंसूब करते हैं। शुजाअत ही की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सालार और अलमदार बनाया। उम्मुल बनीन के लाल हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। वजीह इतने कि अहले मदीना आपको कमरे बनी हाशिम कहते। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको जंग की इजाजत न दी और बीबी सकीना के लिए फकत पानी लाने को कहा।
लगा मश्क सकीना पे जब आ गया होठों पे दम अब्बास का। मश्क सकीना की हिफाजत करते हुए करबला में नहर फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू शहीद हुए। अरे जब अलमदार न रहा तो अब ये आलम सरनिगू हो रहा है। दोनों आलम को लिया, उस पहले आलम को जिससे लहू टपक रहा था दूसरे आलम के फरहेरे में लपेटा, और उसके बाद खैमे में आए बीबियों अब्बास शहीद हो गए। मश्क सकीना छिप गया और खैमों में अलम आया, लेकिन अलमदार ना आया। आप अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं नोहा किया, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। टूटी जो कमर शेख की बस दो ही तो सदमे थे, एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। अज़ादार यही अहद करते हैं कि जब तक दिल सीने में है आपका गम नहीं जाएगा। हजरत अब्बास के मशहूर अलकाब सक्काए सकीना, अलमदार करबला, बाबुल हवाइज और कमरे बनी हाशिम हैं। हजरत अब्बास हजरत अली की दूसरी जोजा बीबी उम्मुल बनीन से हैं। करबला में आपके 3 भाई और 4 फर्जंद भी शहीद हुए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा आज भी अहले वफा का किबला कहलाता है। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। वफा को भी फौज हुसैनी के अलमदार पर नाज है। यही वजह है कि इमाम बारगाहों और घरों पर हजरत अब्बास की वफा का परचम लहराया जाता है। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। कराची में मौला अब्बास से मंसूबा 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस नेस्तर पार्क से बरामद हुआ। अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। अमरोहा के ज़ेरे एहतमाम 8वें मुहर्रम उल हराम को नेस्तर पार्क से जुलूस बरामद किया गया। मजलिस से खिताबत के फराइज मौलाना सैयद मोहम्मद अली ने अदा किए। खिताबत के दौरान मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब और हजरत बीबी सकीना के मशकीज़े का जिक्र करते हुए शहादत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बयान की गई। बादज मजलिस जुलूस अलमो जुलजना नेस्तर पार्क से बरामद हुआ। नुमाइश चौरंगी पर मुख्तसर कयाम के बाद जुलूस सदर एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ एम.ए. जिना रोड पर पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारान के लिए नजरो न्याज और सबील का एहतमाम किया गया था। एम.ए. जिना रोड से जुलूस इमाम बारगाह 12 इमाम पहुंचा। मुख्तसर मजलिस के बाद खारादर और लियारी में वाक़े हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से लाहौर में शबीए जुलजना व अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद हुआ, जो पुरानी अनारकली इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। लाहौर में शबीए अलम व जुलजना का मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो नोहा खानी और मातम करते रहे। सर से पानी को झुको सर के पिलाने वाले, सर से पानी को झुको सर के पिलाने वाले। जुलूस के रास्तों में जगह जगह करबला के तशना लबों की याद में शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई थी, जबकि लंगर और न्याज का भी वसी इंतजाम किया गया था। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों गुमटी बाजार, कूचा इलाही बख्श, लोहारी गेट, अनारकली मेन बाजार से होता हुआ शाम 6 बजे पुरानी अनारकली इमाम बारगाह बैतुल रज़ा में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह जामिया अल मुर्तज़ा से निकाला गया, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह इमाम सादिक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में शहनशाह वफा
غازی عباس علیہ السلام کی یاد میں 72 تابوت کا جلوس گروٹی سٹاپ سے برآمد ہوا۔ اسلام آباد میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جامع المرتضی G94 سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ امام صادق G92 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں راولپنڈی، اسلام آباد اور مصفات سے بچوں، خواتین اور مرد عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے ماتم حسین اور نوحہ خوانی سے مظلوم کربلا کو پرسا دیا۔ جلوس میں شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم حضرت عباس، شبیہ تابوت حضرت قاسم اور شبیہ جھولا علی اصغر نکالی گئی۔ عزاداران امام حسین سمیت کربلا کے شہداء کے غم گزاری کرتے رہے۔ راولپنڈی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس گروٹی سٹاپ سے برآمد ہوا۔ کلمہ چوک پہنچنے پر شہداء کربلا کی یاد میں 72 تابوت برآمد کیے گئے۔ جلوس میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سینہ کوپی اور نوحہ خوانی کر کے شہداء کربلا کا پرسہ پیش کیا۔ تقریباً 59 سال پرانا جلوس ہے، روایتی جلوس ہے اور یہ عرصہ دراز سے ایسے چل رہا ہے۔ یہ خالصتاً تقریباً 70% شیعہ آبادی ہے اور مکمل اپنے امن و امان کے ساتھ یہ لوگ تہوار مناتے ہیں۔ اور مرکزی یہ جلوس ہے ہمارا، یہ امام بارگاہ قصر زینب سے برآمد ہوتا ہے، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر زینب پیر گروٹی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 70 سالہ قدیمی جلوس اپنے روایتی راستوں کلمہ چوک، بکھر منڈی سے ہوتا ہوا نماز مغربین کے وقت قصر زینب امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ آغا سید نجف علی شاہ پر جا کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ عدنان شاہد رپورٹ کریں گے۔ پشاور میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی شبیہ ذوالجناح جلوس امام بارگاہ آغا سید نجف علی شاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں کوچی بازار، محلہ خداداد، قصہ خوانی بازار اور کوہاٹی چوک سے ہوتا ہوا واپس اپنے ہی امام بارگاہ پر نماز مغربین سے پہلے اختتام پذیر ہو گیا۔ بارگاہ مومن سے ہی برآمد ہوتا ہے اور قصہ خانی سے ہوتا ہوا کوچر سردار سے ہو کے دوبارہ اپنی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم جتنے بھی ہم عزادار ہیں مطمئن ہیں، بہت اچھی سیکیورٹی دی جا رہی ہے، صفائی کے لحاظ سے بھی اچھے، لیکن وہی دوبارہ کہیں گے کہ ہمارے جو سڑکوں کا کام تھا اور گلیوں کی مرمت تھی اس بار بالکل نہیں کی گئی۔ جی اقامت کو دیکھ کے تو انہیں اپنی مشعل راہ بناتے ہیں کہ آخر حسینیت کا یہ قیام جو تھا اس کی کیا ایسی پختگی تھی، ان جوانوں کو کیا ایسا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ذرا برابر بھی لرزش نہیں دکھائی اور بڑے احسن طریقے سے اپنے وقت کے امام کے آواز پہ لبیک کہا ہے۔ جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ عزادار نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کر کے کربلا کے شہداء کو پرسہ پیش کر رہے تھے۔ جلوس کے موقع پر عزاداروں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ کیمرمین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں ملک کے کونے کونے میں مجالس عزا جاری ہیں۔ جلوس ہائے عزا میں مظلوم کربلا کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ام البنین کے لال اور سقائے سکینہ سے منسوب 8 محرم کی عزاداری سید الشہداء میں خاص اہمیت ہے۔ سوگواران حسینی وفا کے پیکر کو خصوصی سلام پیش کرتے ہیں۔ زندگی بھر بھائی امام حسین کو آقا کہہ کر پکارنے والے اول فضل کی یاد میں گھر گھر سے علم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو۔ اسی طرح اسلام آباد میں جامع المرتضی G94 سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ عزاداران سقائے سکینہ نوخانی کرتے ہوئے بارگاہ امام صادق G92 پہنچیں گے۔ جگہ جگہ یاد حضرت عباس علمدار میں جلوس اور نظر و نیاز کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ آج پورے دن خصوصی طور پر دسترخوان علمدار حسینی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں میں شبیہ ذوالجناح علم اور تازیوں کے ساتھ حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ بھی برآمد کی جاتی ہے۔ اسلام آباد سے سہرش خان رپورٹ کریں گی۔
خدائے کربلا کی یاد میں نکالے جانے والے ماتمی جلوسوں میں ننھے علی اصغر کے جھولے کی شبیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عزادار عقیدت و احترام سے جھولے کی زیارت کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں۔ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں۔ شہید کربلا شہزادہ علی اصغر کی یاد میں بنائے گئے جھولے کی تیاری محرم کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عزادار اس جھولے سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کربلا کے کمسن شہید کی یاد تا قیامت زندہ رہے گی۔ مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں، مجھے اپنی گودی میں چھپا لے۔ عزادار کہتے ہیں کہ ننھے شہزادے کی یاد میں بنائی گئی جھولے کی شبیہ بابرکت ہے اور عقیدت مند گھروں میں بھی رکھتے ہیں۔ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کربلا والوں کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہے۔ عزاداری سید الشہداء اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ گھر گھر نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہو گیا مرنا ستم باسا، ہو گیا مرنا ستم باسا، کرتے ہیں ماتم حرم باسا، ہو گیا مرنا ستم باسا۔ ہائے عباس کی صدائیں ہر سو سنائی دیتی ہیں۔ کربلا میں علمدار حسینی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ شجاعت، صبر، وفاداری اور بیویوں کی آس امید سبھی اپنی معراج پر دکھائی دیتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ حضرت عباس ہیں جنہیں امام علی علیہ السلام نے رب دو جہاں سے کربلا کے لیے مانگا تھا۔ آخر وقت تک اپنے آقا اور امام سے حق وفاداری نبھایا۔ اسی وفاداری کو عزادار خراج پیش کر رہے ہیں۔ رات گئے تک سوگوار فوج حسینی کے علمدار پر گریہ ازاری میں گزاریں گے۔ ہر زبان اور ثقافت کے لحاظ سے عزادار حق وفاداری نبھانے میں مصروف عمل ہیں۔ ظالم و جابر حکمران یزید کے خلاف 61 ہجری میں 72 حق پرستوں نے بچوں اور خواتین کے ساتھ دشت کربلا میں احتجاج کیا۔ یزید اور اس کے حواری کوششوں کے باوجود حق کی آواز دبا نہ سکے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظالم کے خلاف یہ آواز پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ زمانہ کوئی سا بھی ہو، خواہ وبائی امراض کا دور ہو یا موسم کی سختی، لیکن آل رسول کے عاشق یا حسین اور یا عباس ہائے عباس میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے عزادار کہتے ہیں ہر زمانہ حسین کا ہے۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباسا، ہو گیا مرنا ستم عباس۔ نامور شاعر اور میزبان طارق عزیز نے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی میدان جنگ میں رخصتی کو تحت اللفظ میں کیسے بیان کیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحر کرم نے رو کر یہ برادر سے کہا، شاہ امم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی کی، تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کہ جوان ہو، اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گوارا، اس وقت میں لازم ہے کہ دو ساتھ ہمارا، اب پاسو تم یا علی اکبر میرا پیارا، وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا، تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا، پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا، یہ سن کے علمدار پر رقت ہوئی تاری، سر شاہ کے قدموں پر جھکایا کئی باری، کی عرض یہ آقا سے بسط گریہ زاری، ان قدموں پر حضرت کے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کربلا معلیٰ میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتمداری جاری ہے۔
दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। रूह परवर इज्तिमा में अज़ादारी सीना को भी मातमदारी जारी है और फातिमा के लाल को पुरसा पेश किया जा रहा है। करबला मौला में दुनिया भर से लोग इस वक्त मौजूद हैं। रोज़े पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन शरीक हैं। यौम आशूर करीब आते ही मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला मजीद तेज हो गया। शोपियां में 4 नौजवान काबिज फौजियों की गोलियों का निशाना बन गए। दुल चौक में भारतीय फौज निहत्ते अज़ादारान पर टूट पड़ी। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।